دوستو یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور یو اے ای کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین ملک۔ اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور بلکہ پڑوسی ممالک جیسے یو اے ای، سعودی عرب سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، جس کی وجہ سے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ مگر قطر ہمیشہ سے اتنا امیر ترین ملک نہیں تھا۔ چند سال پہلے قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت اور بھوک کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہو گئی؟ جو ملک تمام عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ غریب تھا، آج اچانک اتنی جلدی اور اتنا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی، اور یہ کہانی باقی تمام عرب کنٹریز کی پروگریس سے خاصی مختلف ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر تک شاید آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے کہ سعودی عرب اور یو اے ای قطر کو پسند کیوں نہیں کرتے، اور اس بات کا بھی کہ وہ کیا وجہ ہے کہ قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی ممالک کی نسبت زیادہ امیر اور خوشحال ہوگا۔ قطر کی یہ امیزنگ سٹوری شروع ہوتی ہے سال 1916 سے، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت برٹین کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں قطر کی حفاظت کرنا ہوگی، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں برٹین کا بھی شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے بڑی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی علامات اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور اسی کے رہتے قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے، مگر ابھی بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر سال 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس ملک کا سب سے بڑا گیس کا خزانہ دریافت کر لیا تھا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، مگر اس زمانے میں گیس اتنی زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو صرف کسی پائپ لائن کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ممالک سے اس حد تک دور تھا کہ ان ممالک میں گیس پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اور اسی طرح شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ دریافت کر کے بھول گئی، اور یہ گیس فیلڈ بس آفیشیل ڈاکیومنٹ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ سال 1971 میں قطر کو برٹین سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ قطر کو آزادی ملنے کے باوجود بھی قطر کی اکنامک کنڈیشن کو اتنی خاص نہیں بدلی تھی، جس کے بعد آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اور امیر قطر بن گیا۔ اب نئے امیر کا ایک ہی مین فوکس تھا، اور وہ اور کچھ نہیں، گیس ہی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ قطر کی تقدیر گیس ہی بدل سکتی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس نے بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویڈیشن میں انویسٹمنٹ بھی کی تھی۔ لیکویڈیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح دوسرے ممالک میں فراہم کیا جا سکے۔ اس تمام پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری تک ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، اور قطر نے اسی پروسیس پر ساری انویسٹمنٹ کر دی، جس کے بعد تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج قطر LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے ممالک میں سہر فہرست جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے، مگر قطر کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے ممالک کے پاس ہوتے ہیں اور انہیں بہت سی کنٹریز ایکسپلوئٹ بھی کر لیتی ہے، لیکن اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے جنریٹ ہونے والی انکم صحیح جگہ پر انویسٹ کرنے کا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام تو ہم سب کے سامنے ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں قطر باقی تمام ممالک سے بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تیل اور گیس سے جنریٹ ہونے والی ریونیو کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا تھا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطر کی انویسٹمنٹ ضرور ملے گی، چاہے وہ لنڈن کے بڑے بڑے ہوٹلز، آفیسز، اپارٹمنٹس، بلڈنگز ہوں، یا امریکہ کے بڑے آفیسز ہوں، یا پھر ملٹی نیشنل جیسے کہ بارکلیز بینک، شیل کمپنی، ٹفینی اینڈ کمپنی، یا پھر روزنیفٹ۔
जो कि रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। इन तमाम कंपनीज और कंट्रीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, मगर ये सब कतर की इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स पर भी लगा चुका है। इवन दो हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप, जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट रहा है, उस पर भी कतर ने बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। और इन सब इन्वेस्टमेंट्स का मकसद ऑयल और गैस के अल्टरनेटिव सोर्सेज को बढ़ावा देना है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत लंबे अरसे तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में भी रहा है, और नए खलीफा बिन हमाद इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अगर कतर दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहता है तो उसके लिए कतर की एक अलग पहचान इंतहाई ज़रूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज़ और उसका नैरेटिव पहुंचाने के लिए अल जजीरा ने एक बहुत ही दिलचस्प किरदार अदा किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने इस प्रोटेस्ट को ऑन एयर करने के बाद सऊदी अरब का क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया था। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जब 2017 में तमाम अरब ममालिक ने कतर का बाइकआउट किया तो उसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो यही थी कि अल जजीरा को भी बैन किया जाए। सऊदी अरब और यूएई में अल जजीरा 2017 से लेकर अभी तक बैन है, और कतर का बाइकआउट बहुत ही बड़ा फेलियर था। और इसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बाइकआउट में तमाम अरब ममालिक की सपोर्ट भी हासिल नहीं थी, बल्कि कुवैत और ओमान भी इस बाइकआउट का हिस्सा ना बने। और दूसरा ये कि कतर के तुर्की और ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब यूएई की नाराज़गी के बावजूद तमाम ममालिक कतर को एक न्यूट्रल स्टेट के लिहाज से ही जानते हैं, और इसीलिए सिवाय उन 6 ममालिक के बाकी किसी ने भी कतर के बाइकआउट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस रिजर्व्स की वजह से एक फ्यूचर एडवांटेज भी हासिल है। ऑयल के बारे में तो सब एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देते हुए यही कहते हैं कि 2040 तक ऑयल को इलेक्ट्रिसिटी से इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई भी ओपिनियन नहीं है। इसके बरअक्स गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है, बल्कि हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से की गई गैस लाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर की गैस की डिमांड तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के मामले में कतर से राब्ता कर रहे हैं, और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स पहले ही करीबन $100 बिलियन क्रॉस कर गई है। तो आने वाले वक्त में जब बाकी तमाम ममालिक ऑयल की कम डिमांड की वजह से परेशान होंगे, तो फिर भी कतर को गैस रिजर्व्स होने की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कतर हर लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क है या यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में कतर के लेबर क्लास के बदतर हालात को लेकर बहुत से सवालात ने भी जन्म लिया है। मगर फिर भी कतर बाकी तमाम ममालिक की निस्बत एक ओपन स्टेट है। यहाँ मीडिया आज़ाद है, बल्कि इकनॉमिकल कंडीशन भी बाकी सबसे अच्छी है, और इसके अलावा अच्छी फ्यूचर प्लानिंग भी की गई है। आखिर में आते हैं हम उस खित्ते की जानिब जो कुदरती ज़खायर से माला माल है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, करप्शन और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की वजह से इस वक्त गुर्बत का शिकार है। कतर की आबादी का 60% हिस्सा एशियंस हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली या नेपाली। इनकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अपने ममालिक से कोसों दूर अपने प्यारों के लिए मेहनत करने वाले ये लोग हर वक्त यही ख्वाब देखते हैं कि कब इनके अपने ममालिक इतने खुशहाल होंगे कि इन्हें अपने मुल्क से इतनी दूर गर्मी से निजात कब मिलेगी। ये तमाम एशियंस कतर में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मगर जैसे ही अपने मुल्कों में वापस जाते हैं तो वापस इन तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से आपस में एक दूसरे को दूर कर लेते हैं। पता नहीं कब ये सब इन डिफरेंसेस से बाहर निकलेंगे और ये तहैया करेंगे कि कैसे इन सब ने अपनी अपनी कंट्रीज़ को भी उस मुकाम तक लेकर जाना है जहां आज कतर और नॉर्वे जैसे ममालिक हैं।